আজকের উপাসনা পর্ব শুরু করছি। রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী, প্রথম অধ্যায়। হরিঃ ওম গণানাং ত্বা গণপতিগ্গম হবামহে প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিগ্গম হবামহে নিধীনান ত্বা নিধিপতিগ্গম হবামহে বসো মম आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् गायत्रे द्रष्टुप जगतिय नुष्टुप् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीहा ककुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदाजाश्च तुक्पदास्त्रिपदा जाश्च खट्पदाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमा रेखायः सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्था मनोदृश्यधीरा अन्वाले वीरेरथियो नरश्मिन्न जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमन् ज्योतिखान् ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेन कर्मा ण्यपसो मनीखिणो जगिये कृण्वन् दिव्येदथे कुधीराः जदपूर्वन् जक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जज्यो तिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरेते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रही तममृतेन सर्वं जेन जगियस्तायते सक्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् रेचः सामजजुगुंखि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे
मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारतिरश्वा निवदन् मनुष्यान्ने नीयते वेषुभृत्पाजिन इव हृत्प्रतिष्ठन् जदजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओम। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नात्यश्नतस्तु योगोस्ते न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसङ्गितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या
मिथ्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरते मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नये प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবত গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক। শ্লোকটি পাঠ করছি। সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশে নবদ্বারে পুরে দেহে নৈব কুর্বন্ন কারয়न्। আরেকবার পাঠ করছি। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। শ্লোকটির অর্থ: বশীভূত অন্তঃকরণযুক্ত সাংখ্যযোগের আচরণকারী পুরুষ কর্ম না করে বা না করিয়ে নবদ্বারযুক্ত দেহে সমস্ত কর্ম মনে মনে ত্যাগ করে আনন্দে
সচ্চিদানন্দ ঘন পরমাত্মা স্বরূপে স্থিত থাকেন। অনেক বড় বাক্য বলা হয়েছে, আমি আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা অর্থ পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখম বশী। সমস্ত কর্ম, সমস্ত কর্ম মানে আপনি কর্ম ফল হিসেবে এটা ধরতে পারেন। আমাদের যে কর্ম আছে শাস্ত্রীয়ভাবে দেখতে গেলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম, কাম্য কর্ম, প্রতিষিদ্ধ কর্ম, এই যে কর্ম, নিত্যকর্ম মানে যেগুলো আমাদের প্রত্যেক দিনের কর্ম করতে হয়, সন্ধ্যা বন্দনা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কর্ম। এভাবে নৈমিত্তিক কর্ম আছে যেগুলো আমাদের আহ নিমিত্ত হিসেবে করতে হয়। অর্থাৎ ধরুন আপনার পুত্র হয়েছে, পুত্র জন্ম উপলক্ষে আপনাকে কিছু কর্ম করতে হবে, সেগুলো নৈমিত্তিক কর্ম। কাম্য কর্ম অর্থাৎ আপনি যদি কোনো কিছু আশা করেন তাহলে সেই কর্ম। প্রতিষিদ্ধ কর্ম মানে শাস্ত্রে যেগুলো নিষেধ করা হয়েছে সেই কর্মগুলো। এই সমস্ত কর্ম সন্ন্যস্য, মনসা সন্ন্যস্য, মনে মনে ত্যাগ করতে হয়, ত্যাগ করে। অর্থাৎ সমস্ত কর্মগুলোকে মনে মনে বিবেক দিয়ে ত্যাগ করতে হয়। ত্যাগ করে সন্ন্যস্য বশী, বশী মানে জিতেন্দ্রিয়, অর্থাৎ যার সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন নিজের বশে আছে, নিজের অধীনে আছে, সেই রকম ব্যক্তি, সেই রকম পুরুষ সুখম আস্তে, অর্থাৎ সুখে থাকেন। তাহলে সমস্ত কর্ম বা কর্মফল মনে মনে পরিত্যাগ করে যিনি জিতেন্দ্রীয় ব্যক্তি, বা এখানে বলা হচ্ছে সাংখ্য যোগ আচরণকারী ব্যক্তি, তিনি সুখে, অর্থাৎ উম সুখে বলতে তিনি প্রসন্ন চিত্ত থাকেন, তার মন আনন্দে থাকে। কারণ তার বাইরের কোনো বিষয়ের আর প্রয়োজন নেই। কারণ তার মধ্যে তিনি সমস্ত কর্মকে বা কর্মফলকে ত্যাগ করেছেন, তার মধ্যে মনের মধ্যে কোনো বাসনা নেই, নতুন কোনো বাসনা নেই, কর্মফল ভোগ করার জন্য কোনো বাসনা নেই। সেই জন্য সেই জিতেন্দ্রীয় সাংখ্যযোগী যে ব্যক্তি, তিনি সমস্ত কর্মফল পরিত্যাগ করে সুখে, অর্থাৎ প্রসন্ন চিত্তে থাকেন। নবদ্বারে পুরে দেহি নৈব কুর্বন ন কারয়ম। আমাদের শরীর 9 দ্বার যুক্ত, অর্থাৎ 9টি ছিদ্র যুক্ত। 9টি দ্বার মানে হচ্ছে দরজা। পুর অর্থাৎ শরীরকে পুরের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। পুর মানে হচ্ছে নগর। আমাদের শরীরও একটি নগরের মতো। সেই নগরের যেমন বাইরে বেরোনোর জন্য দ্বার থাকে, নগরের দরজা থাকে, ঠিক সেই রকমই আমাদের শরীরেরও দরজা আছে, সেটি 9টা দরজা। আমাদের মস্তিষ্কে বা আমাদের মস্তকে 7টি থাকে, 2টি কান, 2টি নাকের ছিদ্র, মুখ, 2টি চোখের ছিদ্র, এইভাবে 7টি ছিদ্র হয়। আর আমাদের আহ নিচের দিকে থাকে 2টি ছিদ্র। সেই 9টি ছিদ্র যুক্ত 9টি শরীর, শরীরের 9টি দ্বার যুক্ত, যেমন পুরের মতো, অর্থাৎ নগরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, সেই জন্য এরকম বলা হয়েছে। সেই 9টি ছিদ্র দিয়ে বা 9টি দ্বার দিয়ে কাজ করেন, কর্ম করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কথা বলা আছে, ইন্দ্রিয় দিয়ে, কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে দেহি, অর্থাৎ দেহে বসবাসকারী যে যিনি, এখানে সেই পুরুষ, নৈবা কুর্বন না কারয়ন, তিনি কর্মও করেন না এবং কর্ম করানো না। যেহেতু তিনি মনে মনে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন, সেই জন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি কোনো কর্ম করেন না এবং কর্ম করানো না, ইন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম করান না। অর্থাৎ তিনি মনে মনে এটি জানেন যে, মনে মনে মানে বাইরে তিনি সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু আমাদের আসলে মনে মনে পরিত্যাগ করতে হবে। সেইটা এখানে বলতে চেয়েছেন, যে বিবেক দিয়ে সমস্ত কর্মফলকে পরিত্যাগ করে আপনি সুখে থাকতে পারেন, আপনি আনন্দে থাকতে পারেন। আমাদেরকে সমস্ত কর্ম করতে হয়, কিন্তু কর্ম করে সেই কর্মফল যদি আমি মনে মনে ভগবানে অর্পণ করে দিই, মনে মনে সেই কর্মের ফল যদি
ঈশ্বর ঈশ্বরে অর্পণ করি এবং পরিত্যাগ করি, তাহলে সেই কর্ম ফল উৎপন্ন করতে পারে না। সেইটাই বলছে যে যোগী যিনি কর্মযোগী অথবা এখানে সাংখ্যযোগীর কথা বলছেন, তিনি মনে মনে সমস্ত কর্মফল পরিত্যাগ করে আনন্দে বাস করেন। সেই জন্য তিনি কোনো কর্ম করেন না, করানো না। জ্ঞানীর লক্ষণ যেটা, কারণ তিনি জানেন যে এইসব কর্ম যদি আমরা আরো একটু বিস্তৃতভাবে ভাবি, এই শরীরের যে সমস্ত কর্ম সেগুলো যদি সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে দেখি, শরীর যা কিছু কাজ করে সেগুলো প্রকৃতির কর্ম। প্রকৃতি অর্থাৎ শরীর হচ্ছে আমাদের প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন। শরীরের মধ্যে যিনি থাকেন চৈতন্য পুরুষ, তিনি আসলে আত্মা। তাহলে আত্মা আসলে কোনো কাজ করেন না, তিনি পুরুষ, তিনি নির্বিকার উদাসীন। সাংখ্য দর্শনে তাই বলা হয়, যোগ দর্শনে তাই বলা হয়। তাহলে কর্ম করছে কে? তাহলে কর্ম আসলে করছে শরীর, মন, এইগুলো কর্ম করছে। এরপর আপনি যদি বিবেক দিয়ে মন ভালো করে ভেবে দেখেন, আসলে এইগুলো মন বা শরীর এইগুলো প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং প্রকৃতি কর্ম করছে, পুরুষ বা আত্মা কোনো কর্ম করছে না। এই বিবেক বুদ্ধিটা যদি আপনি প্রত্যেকটা মুহূর্তে রাখেন যে শরীর তো কর্ম করছে, সেই জন্য আমি কোনো কর্ম করছি না, সেই জন্য কর্ম যা কিছু মানে যদি জ্ঞানী আপনি হন, তাহলে আমি তো কর্ম করছি না, আমি কর্ম না করলে ফল আমার মধ্যে আসবে না। এটা মনে মনে সবসময় প্রত্যেক মুহূর্তে যখনই তিনি কোনো কর্ম করেন, এটা প্রত্যেক মুহূর্তে তিনি স্মরণ করেন, বলেন এবং কর্মফলকে পরিত্যাগ করেন। ফলে তার কোনো কর্ম হয় না, কর্ম তিনি আসলে করানো না, করেনও না। এটা জ্ঞান যোগের দৃষ্টিতে বা সাংখ্য যোগের দৃষ্টিতেও বোঝা যেতে পারে। আমরা এখানেই আজকের মনন পর্ব শেষ করছি।